150 aircraft to create a deafening sonic shield for the helicopters to drop Delta forces. 2 in the morning, the lights went out in Caracas. By 5 a.m., the president of Venezuela was gone. 달보고 어떻게 했냐 이런 얘기랑 할 때 넘어온 게 4km, 그게 3시간이었는데 미국은 뭐 누구 그냥 일반 인물 납치해 간 것도 아니고 최고 우두머리 대통령을 잡아간 거잖아요. 근데 실제 벌어졌으니까 야, 이렇게 되지 누군가 이렇게 설명을 한다면 말도 안 되는 소리하고 3일 동안 해봐라 그래도 되겠냐? 네, 이렇게 제가 답할 것 같아요. 북한군 출신 류성현입니다. 2019년에 대한민국에 왔고 지금은 서울의 대학교에서 공부하고 있습니다. 뉴스를 봤었죠. 기분이 묘하면서 또 뭔가 쾌활하다? 마치 북한의 김정은을 잡아가는 듯한 그런 감정까지 느꼈어요, 제가. 이거를 어떻게 많은 사람들이 어떤 시선으로 볼지는 모르겠지만 그 정권으로 인해서 그리고 삶이 정말 어려움 속에 살아가던 그런 국민의 입장으로서는 아무리 자기들 대통령이라고 할지라도 외국 군대가 와서 잡아가는 것을 마음 아파하지 않죠. 이 GPT가 또 간단하게 설명을 해줄 거예요. 네. The U.S. saw Maduro as an unfair leader due to accusations of rigged elections and suppression of opposition. U.S.-Venezuela relations worsened because of his ties to narco-terrorism, which the U.S. saw as a direct threat. In January 2026, U.S. Delta forces captured him, driven by a strategy to halt narco-trafficking and restore stability. 미국이 지금 상당한 문제거리라고 느끼는 것이 마약이잖아요. 그러니까 젊은 세대들이 마약을 많이 하고 있는데 이것을 뿌리 뽑지 않으면 1800년대 중국하고 뭐 크게 다르지 않을 거라고 보거든요. 이런 영상이 있네요. 와. How do you capture a high-value target when the whole world is watching? You create a masterclass in deception. The CIA set the stage with a single building as bait and filled the sky with 150 aircraft to create a deafening sonic shield for the helicopters to drop Delta forces. F-35s lit up the perimeter, turning night into day. By the time the dust settled, the helicopters had already touched down and Maduro was gone. In the dead of night, that is 2 in the morning, the lights went out in Caracas. By 5 a.m., the president of Venezuela was gone. This wasn't an invasion. It was a surgical extraction. 제가 달보고 어떻게 했냐 이런 얘기랑 할 때 걸어서 온 사람 중에는 내가 북한을 떠나서 한국으로 제일 빠른 시간에 왔을 거다. 도망친 거죠. 그냥 도망치다시피 했는데 그게 3시간이었어요. 근데 4km거든요. 비무장지대. 그거 뛰어넘어가고 막 이렇게 하면서 넘어온 게 4km, 그게 3시간이었는데 미국은 도망치는 입장이 아니잖아요. 일단 작전 개시해가지고 들어가서 잡아가지고 작전 종료하는 게 3시간이었잖아요. 근데 뭐 누구 그냥 일반 인물 납치해 간 것도 아니고 그 베네수엘라의 최고 우두머리 대통령을 잡아간 거잖아요. 이렇게 봤을 때 이거는 참 이론적으로는 이해하기 좀 어려운 거. 제 머리로는 납득하기 어려운 상황 같아요. 근데 실제 벌어졌으니까 야, 이렇게 되지 누군가 이렇게 설명을 한다면 말도 안 되는 소리하고 3일 동안 해봐라 그래도 되겠냐? 네, 이렇게 제가 답할 것 같아요. Step 1. The setup. This didn't happen overnight. The U.S. Gerald R. Ford Carrier Strike Group and the U.S. Iwo Jima Amphibious Ready Group were parked off the coast. The pretext was clear. The U.S. designated the Venezuelan government a narco-terrorist state specifically targeting the drugs lords, but while the Navy squeezed the coast, intelligence assets were tracking one man. They waited for a specific window, a moment where Maduro was stationary and vulnerable. It began at exactly 2 in the morning. 이 부분에 대해서는 좀 베네수엘라하고 북한하고는 좀 많은 차이가 있을 것 같아요. 베네수엘라 같은 나라들은 다 인터넷 다 쓰고 아마도 마두로가 휴대폰을 쓴다면 애플이나 이런 걸 쓸 것 같아요. 왠지. 그 모든 정보통신망 이것이 미국이 많이 이제 위성 체계라든가 이런 것을 다 관리를 하고 있기 때문에 그래서 접근권이 북한에 비해서 많이 용이하죠. 그들이 그 차량이 움직이거나 이러면 미국이 그냥 우주를 다 거진 시스템을 장악하고 있기 때문에 거기서 벗어나는 게 사실 힘들죠. 근데 북한 같은 경우는 조금 다른 게 북한은 인터넷망을 접속시키지 않고 있고 그리고 걔네가 문호를 개방하지 못하는 이유가 김정은을 지켜야 된다는 그거 이유가 엄청 크거든요. 근데 베네수엘라는 그게 미국이 봉쇄는 하지만 그게 어지간히 열려있는 상태고 이래서 정보를 미국의 그 CIA라든가 이런 데서 김정은보다는 그 베네수엘라 마두로에 대한 정보를 좀 접하기가 좀 더 유리하지 않았을까. 네, 이렇게 생각돼요. 어디까지 정도 알고 있을까요? 김정은에 대해서?
아, 그거는 제가 상상할 수가 없네요. 이번에 그 사건이, 마드로 사건이 있었던 다음에 김정은이 자기 그 호위사령부, 얘네 지휘관들을 다 바꿨어요. 그러니까 북한은 종종 바꾸거든요. 그 사람이 거기 한 곳에 쭉 있으면 외부의 그 안티 세력들, 김정은 안티 세력이라고 하는 사람들이 그 사람을 어떻게든 그 컨택해서 이렇게 매수하거나 이렇게 할 수가 있기 때문에 그런 것을 이제 이번에 그 위협을 느꼈다는 거죠. 한번 또 바꾸고. 누군가가 또 다음 2인자 경호 뭐 책임자? 그게 두 번째는 누가 될지 모르고 상상하기가 좀 어렵기 때문에 그래서 북한이 자꾸 바꾸면 미국도 그 접근하는 건 한계가 있을 거라고 봐요. Venezuelan Standard Time. High above, several F-35 stealth fighters punch a hole through the enemy lines, destabilizing their anti-air defenses. With the skies clear, the path opens for Delta Force helicopters to fly straight towards the mission. Here comes the deception as the helicopters flew. The jets started firing with more strikes as it hit Fort Tuna, the main military base and command center, and La Carlota Air Base, destabilizing Venezuelan air support. Reports from the ground described widespread explosions and a sudden communications blackout. The chaos wasn't the goal, it was the cover. 아마도 방공망 같은 거는 북한보다도 베네수엘라가 좀 더 잘 돼 있을 것 같아요. 베네수엘라는 그래도 기름 팔아서 산유국이기 때문에 러시아나 중국이나 그런 데서 좀 좋다 하는 무기들을 자꾸 업그레이드를 할 수가 있는 경제적 그게 좀 되는 거죠. 근데 북한은 그게 안 돼요. 방공망 식별할 수 있는 게. 근데 F-35 같은 게 북한에 들어가면 쟤는 볼 수도 없어요. 못 잡아요, 그거. 근데 베네수엘라도 금방 당해 버리잖아요. 그래서 그런 것은 북한이 막을 수 없다고 봐요, 전. Under the cover of darkness and chaos, the Tier 1 operators went to work. But what is the exact unit tasked with the mission? It is the Delta Force. 그 명칭만 들어봤어요. 뭐 육군 특수부대인가 뭐 이런 거라고. 그래서 자세한 사항은 모르겠어요. 미국의 여러 특수부대들 중에서 네. 가장 최상위 부대, 가장 비밀스러운 부대. 아, 그래요? 제가 미국에서 그 대학교에서 얘네 스포츠랑 하는 거 보잖아요. 농구하고 그리고 하키 하거든요. 근데 이거 보면 진짜 그것만 봐도 입이 딱 벌어져. 걔네 남성성, 그 미국인들의 남성성 여기에 야 진짜 얘들이 에너지가 넘치는구나. 근데 그 사람들 속에서도 최고로 국가에 대한 그런 수호 정신도 있고 그리고 진짜 남성성도 있고 공부도 하고 이런 작전을 배우고 이런 집단이라면 진짜 최고 엘리트들을 뽑았을 거잖아요. 군대. 그러면 뭐 무적이죠. 예. 못 해낼 게 없죠. 델타 포스들은 참고로 다른 최상위 특수부대들 안에서의 최고들을 선발해요. 와, 엄청난 거네요. 그러니까. One of the most elite secretive special forces units in the U.S. military. Witnesses in Caracas reported low-flying aircraft skimming the rooftops, flying well below radar coverage. The team breached a secure compound believed to be a safe house within the massive Fort Tuna complex. Resistance from the Venezuelan Presidential Guard was swift but ultimately futile, as the helicopters lay cover fire. The operators moved with surgical speed, landing on multiple points. 그거 다 안 가르쳐요. 공군 같은 경우도 사실 헬기는 공중전에 특화된 무기는 아니라고 보고 있기 때문에 그냥 지상병력을 어떻게 목적지에 공중을 통해서 날아가는 이런 용도에서 공군에서 헬기를 가르치진 않아요. 그리고 북한 제가 있었던 부대에 그 사단 내에 헬기 연대가 하나 있는데 걔네가 자꾸 육군으로 넘어갔다가 그러니까 뭔가 공군에서도 소외받는 느낌이에요. 그 헬기 부대는. 그래서 헬기를 많이 배우진 못했어요. 헬기 뭐 북한 헬기들이라는 게 그렇게 좋지도 않고 네, 뭐 러시아에서 쓰다가 질리면 그냥 중국으로 팔아넘기는 그런 수준들이라 그래서 미국의 그런 헬기들 여기하고는 뭐 비교조차 할 수 없고 제가 또 그에 대해서 잘 알지도 못하죠. Helicopters hovered over the objective to insert the assault team. While dozens of attack helicopters laid down suppression fire, the Delta Special Forces 근데 descended. 신기하기는 해요. 이게 헬기는 기동성이 좀 많이 좀 떨어지거든요, 시간당. 근데 해안연선에서 특수부대를 싣고 거기에 마두로 있는 데까지 가는 것도 시간이 꽤 걸렸을 텐데 그거 헬기로 날아갔다가 싣고 날아오는 것도 아마 헬기로 실어서 배 어디 해안까지 날아왔을 것 같은데 그 거리만 해도 뭐 꽤 될 텐데 이게 델타포스 요원들이 들어가서 실제 액션한 시간은 그러니까 3시간도 안 된다는 소리잖아요. 헬기가 가는 게 아마 30분 뭐 이 정도 그 정도는 갔을 거예요. 2시간 뭐 1시간 이 사이에 그냥 아주 다 그냥 끝내버린 거예요, 그 사람들은. 아, 그럼 뭐 미국의 헬기니까 좀 더 빠를까요? 헬기들은 공중주유가 된대요. 공중주유요. 헬기가요.
헬기는 어떻게 주유를 하죠? 헬기가 이렇게 프로펠러가 돌아가면 그 회오리가 일정하지 않아가지고 위에서 떨굴 수도 없고 밑으로 보내기도 좀 물리적으로 감이 잘 오지 않나요? The CIA had planted spy inside Nicolás Maduro close circle. While back in the US, Delta Force built an exact replica of his safe house, rehearsing the raid until they could do it blindfolded. While operators breached the room so fast, his security could not even react to the situation as the sound of flash grenades disoriented the security guard. Using blowtorch, they caught him before he could even lock all the doors. Maduro's shock and awe froze him as Delta Force breached the compound. Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, were physically secured. These aircraft are capable of performing urban extractions from buildings and refueling in midair. Within minutes, they were airborne, leaving Venezuelan airspace and heading to a secure floating staging base in the Caribbean. This Operation Southern Spear has changed the geopolitical map of South America overnight. 미국이 해안연선에 들어올 수 있는 거리가 20km 밖에다 세워놨을까요? 우리가 그 경제적 배타 수역이 한 15km인가, 뭐 20인가 뭐 그 정도 되죠. 그러니까 그쯤 밖에다 세워놓고 육지 내륙 바다로 넘어서 저희가 정중앙 같은데 도심 정중앙에 이제 딱 들어가서 잡아간 거죠. 헬기의 성능 이런 것도 그게 운송 능력이 뛰어나다는 소리예요. 하긴 뭐 특전사들 엄청난 몸값을 그리고 그런 자국에 대한 미국에 대한 충성심을 담은 그런 사람들을 실어 나르려면 헬기도 그만큼 비싸야 되겠죠. 실제 이거는 저게 북한 특수부대들도 많이 하는 거고, 그 특수부대가 나중에 어떤 목표 대상물을 접근하는 데 있어서 그 지형이라든가 이게 익숙해야 어떤 헛동작을 안 하고 단번에 들어갈 수 있기 때문에, 그래서 북한에서도 김정은 집권 해가지고 2015년인가 뭐 그때쯤에 청와대 습격작전하는 이것을 TV로 공개를 했어요. 가상의 청와대를 지어두고 얘네가 헬기에 내려서 청와대를 기습하는 이것을 이제 그걸 보여준 거예요. 근데 누군가 뭐 미군도 똑같고 우리나라 대한민국에서도 김정은 제거 작전이라던가 이런 걸 킬체인 뭐 이런 거 할 때도 똑같은 상황에서 하죠. 거기 그래야 혼란을 하지 않기 때문에. 네, 그래서 미국 같은 경우는 정보력이 더 뛰어나고 그러면 지형 구조라던가 건물 내부라던가 이런 것을 더 구체적으로 가져가면 그 특수요원들이 당황할 순간도 없이 그냥 그 상황에 익숙해지게 만들 수가 있는 거죠. 제가 베네수엘라 고위층의 자녀하고 제가 좀 친분이 있거든요. 제가 미국에 유학 갔을 때 저랑 동기였어요. 근데 걔는 돈 쓰는 포스가 남달라요. 그냥 매일 파티하는 것 같아, 얘는. 근데 제가 그에 대해서 너는 어떻게 살아가냐, 너는 어떻게 이렇게 돈을 잘 쓰냐, 이에 대해서 물어보지는 않았지만 저게 전반적 베네수엘라 그 국민들이 겪는 상황을 놓고 봤을 때 아무리 그 친구가 내 친구라고 하더라도 이것이 과연 공정하나? 뭐 이런 생각이 들더라고요. 이것이 북한과 좀 닮은 그런 걸 느꼈어요. 저는 북한에서 하류층 정도에 속해 있었던 탄압을 받는 사람의 입장으로서 봤을 때 북한 고위층들이 호요식 하면서 살아가는 그것을 제가 편하게 볼 수는 없었거든요. 근데 그것이 연상되는 거예요. 나중에 한국 돌아와서도 그 친구랑은 자꾸 대화도 하고 하는데 순수하죠. 그 친구는 그냥 아빠 엄마가 돈 잘 버니까 자기는 그에 맞춰서 놀고 있는 것 뿐이죠. 앞으로 상황이 어떻게 펼쳐질지, 그 친구의 미래가 어떻게 될지, 이에 대해서도 많이 궁금해지더라고요. 김정은하고 뭐 마두로가 거진 비교는 할 수 없지만 거진 그에 가까운, 김정은이 엄청 쫄았을 거예요. 무서워서 아마 잠도 제대로 못 잘걸요. 그래서 김정은이 미국한테 트럼프 임기 동안에는 미국한테 큰 소리 치는 건 좀 자제해야 되겠다. 저 미국 형한테 좀 많이 좀 까불지 말아야 되겠다. 이런 생각을 한번 하지 않았을까. 김정은도 이성적인 생각을 하는 자식이라면 그거 하는 게 상식적이잖아요. 또 아주 나와서 또 허튼 소리 하고 하면 또 미국의 심기를 건드릴 수도 있으니까 많이 조심할 것 같아요. 북한하고 그리고 베네수엘라하고는 경제적으로도 또 좀 다른 상황인 거죠. 실질적으로 북한이 미국에게 마약을 유통시킨다던가 이런 것은 베네수엘라에 비해 사소한 거기 때문에, 그리고 미국이 실질 들어가서 김정은을 당장 잡아간다고 하더라도 베네수엘라의 그런 원유 자원만큼 그런 경제적 이익도 엄청 뛰어난 게 아니기 때문에 국제사회의 그런 눈치랑도 봐야잖아요. 아무리 미국이라고 하더라도 그걸 모두 무시하고 북한에 들어가는 거는
미국으로서도 좀 부담감을 느낄 거고, 그리고 그에 합당한 사유가 있어야 하잖아요. 근데 그것이 아직 그 단계는 아니라고 믿겠죠. 그리고 김정은도 그 단계까지 파국으로 몰아가지는 않으려고 하겠죠. 제가 주변에 있었던 분들이랑 그 자국의 주권을 외국 군대가 들어가서 강제로 끌어내는 게 이게 맞다고 생각하냐? 그러는 거예요. 물론 그분들이 지금 뭐 생활해온 가치관으로 봤을 때는 그게 뭐 결코 틀리다고 할 수는 없을 거예요. 자국의 주권에 외국 군대가 들어가서 하는 거는. 근데 저는 좀 북한과 같은 극단적인 상황에 살아봤기 때문에 아무리 김정은을 누가 맨날 TV에서랑 보면 김정은 찬양하는 것처럼 보여도 과연 김정은을 진심으로 찬양하는 국민이 과연 몇이나 있으며, 그리고 진심으로 찬양한다고 할지라도 그들이 무지의 상태에서 찬양하는 거죠. 정보를 열어주면 그들도 김정은을 얼마나 원망하고 그리고 혼자만 잘 살겠다고 하는 독재자를 향해서 정말 반기를 들 만한 그런 사람들이거든요. 베네수엘라 그 국민들도 보면 경제가 다 파탄되고 망가지고, 그리고 자기 측근들 이권을 다 이렇게 카르텔을 만들어주고, 이런 시스템을 보면서 그 국민들 밑에 사람들이 바꿀 수 있는 게 없는 거죠. 군대가 들어와서 잡아간 것을 어쩌보면 전 그런 사람은 다행스럽게 생각할 거라고 보거든요. 뉴스에서도 그러더라고요. 어떤 동네에서는 만세를 부르더라고요. 또 마두로와 실질적으로 연관이 있는 그런 이익 집단에서는 뭐 초상집 분위기가 되는 거죠. 울상이 되고, 자유와 평등의 가치를 논할 때 그럴 때는 한번 뭐 시내 군대가 오든 어디 군대가 오든 한 번씩 와서 그것을 개선해주고 가는 것도, 그것도 저는 한 가지의 해결책이라고 믿고 있거든요. 네.